हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ शुभश्री। तो आज आम तुम 7th क्लास सामाजिक विज्ञान अध्ययन बुक्र द्वितीय अध्याय जार ना हूँ पाणीपाग को बुझा विषयटी पढ़ा। देख फास्ट कौन देती पाणीपाग विषय ना पाणीपाग कौन से परिवर्तन पृथ्वी तथा व्यक्ति विशेष भी हो नूतनता आनी था किसी डिफरेन्स आनी था जी कहते मार्शल प्रोस्ट आ सी जड़े फरासीर औपन्यासिक। ठीक अच्छे देख ताल पाणीपाग विषय आम पढ़ा। तो कौन देती पाणीपाग और यार उपादान मान विषय देती एक शीतुआ सकाल सेजर उठिले तुम थरवा लाग निजक उषुम रखापी तुम शीत पोशाक व्यवहार कर किंतु से समय ग्रीष्म काल शरीर को शीतल और आराम रखला भली पोशाक तुमको दरकार पड़ी था। तो ताहले प्रकृत पक्षी यह विभिन्न ऋतु में आम शरीर देउथबा संकेतर फल जोटा कि आम जाचु आम शरीर कौन करे यही पाग को बहुत भल भाव में अनुभव करें। ताहले शीतुआ पाग हो ग्रीष्म कालर ए खरा बा गरम पाग हो से विषय जानिबा। पाग ताहले कौन बोली आग जानिबा। पाग कहले कौन ना यही निर्दिष्ट स्थानर गोटे निर्दिष्ट स्थानर निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट स्थान आ तार निर्दिष्ट समय वायुमंडल अवस्था को आमर कौन कहुए पाग बोली कहुए। ताले एठारे प्रश्न उठे वायुमंडल ताले कौन ना पृथ्वी को चारिपाखरे घेरी रही ए गैसीय स्तर को आम कौन कही था वायुमंडल बोली कही था। गैसीय स्तर गुड़ाक जोटा आम पृथ्वी को घेरी रही जमी ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर एगुड़ा होचंदी आमर कौन वायुमंडल। एथिरे थिबा समस्त गैस गुड़ी को कौन कहुए वायु बोली कहा जाए। पृथ्वीर वायुमंडल थाक पर थाक थिबा कौन सी केक सह तुलना करा जाई पारे। तामाने ये देख आमर सपोज यहाँ हूँ पृथ्वीर पार्श्वटा तापर ट्रोपोस्फियर रही ट्रोपोपोज ओजन स्तर सब रही स्ट्राटोस्फियर रही सेमती आसीज आमर कौन मेसोस्फियर आसो एमती उपरको केक सदृश रही। पृथ्वी को लगी रही सर्वनिम्न स्तर को आमर कौन कहुए ट्रोपोस्फियर कहुए। तुमको क्वेश्चन आसो जो सर्वनिम्न स्तरटी जोटा पृथ्वीर पाखापाखि लगी रही कौन कहुए ट्रोपोस्फियर बोली कहुए। यही स्तर में भूभागस्थ समस्त वृक्षलता पशुपक्षी बास करती और श्वासक्रिया करती कौटी ट्रोपोस्फियर। यही स्तर में पाणीपाग जनित समस्त घटनावली घटी थाए ए संपर्क में आम यही अध्याय आलोचना करवा। ताहले ट्रोपोस्फियरटी पृथ्वी पृष्ठर बा भूभागरु 6 ରୁ 18 किलोमीटर उच्चता पर्यंत आमर कौन है विस्तृत होगी अच्छी। मेरु अंचल यही स्तर उच्चता सर्वनिम्न कारण एठाकर शीतल वायु घनीभूत हो संकुचित हो जाए। ताहले ट्रोपोस्फियरटे मेरु अंचल आड़ को कौन है उच्चताटी सर्वनिम्न हो जाए। क्रांतिमंडल में यार विस्तृति किंतु बहुत अधिक रही कारण एठारे उष्म वायु ताको कौन कर दिए प्रसारित कर दिए। तो ताहले मेरु आड़ को सी संकुचित होता है और क्रांतिमंडल आड़ को सी कौन होता है प्रसारित हो जाए थाए। वायुमंडल अन्य स्तर गुड़िक विषय तुम अधिक भाव विज्ञान विषय पढ़। ताहले पाग को वर्णना करने आम अनेक शब्द व्यवहार करते गरम पाग ठंडा वर्षा मेघुआ आर्द्र तुषारपात पवन इत्यादि एगुड़ी आम पाग बोली कही था। ताहले एगुड़िक आम पाणीपागर उपादान गुड़ी किपरि विभिन्न भाव में अनुभव करुचे से विषय भी आम वर्णना कर। प्रथम है पागर उपादान गुड़िक। तो तुम पचार पाग कौन और पागर उपादान गुड़िक लंग क्वेश्चन भी पचारि पारे शॉर्ट क्वेश्चन भी पचारि पारे। ताहले मन रखिब पागर उपादान गुड़िक है तापमात्रा जो कि वायुमंडल केते उष्ण बा केते शीतल से जना पड़े। पाग आउ कहा उपादान गुड़िक कौन ना कौन ये वर्षण आकाशरू पड़ुवा जलर विभिन्न प्ररूप जमीक वृष्टिपात आकार हो तुषारपात हो हिम मिश्रित वृष्टि हो बा कुआपथर वृष्टि भी हो थाई पारे। तापर आउ उपादान कौन ना वायुमंडलीय चाप भूपृष्ठ में अनुभूत आम उपर वायुर ओजन ताकू कहुए वायुमंडलीय चाप। तापर अच्छी पवन पवन कौन गतिशील वायुर बेग बा दिग होची कौन कहे पवन बोली कहुए ये पागर गोटे उपादान। लास्ट आर्द्रता होची पागर गोटे उपादान होची वायुमंडल उपस्थित जलीय बाष्पर परिमाण को आम कही था वायुमंडल एतिकी आर्द्रता अच्छी। तो ताहले यहाँ लंग क्वेश्चन भी पचारि पारे जे पाग क्या कहुए पागर उपादान गुड़िक कौन कि शॉर्ट क्वेश्चन भी पचारि पारे जमीक पागर उपादान गुड़िक कौटा नुहे कहीकि 3टा ऑप्शन दे थाई पारे 4टा ऑप्शन दे थाई पारे जो कि गोटे ये उपादान हो नथिबो। ठीक अच्छे तापर देख कौन देर जना पड़ा जे कृष्णान पागर शीतलता संबंध में अमीर को बुझाइबा बेस कष्टकर हो छाड़। तापर देख कौन देती आदिम कालू मनुष्य प्रकृति को अति निकटर निरीक्षण कर आसूची निज अभिज्ञतार पागर पूर्वानुमान प्रकृतिर संकेत गुड़िक सठिक भाव में से बुझी पारिछि। तो अल्प उच्चतार उड़ुवा पक्षी अंडा बोही नेउथुवा पिंपुड़ी विभिन्न मंजी संग्रह करुवा गुंडुची मूषा बेंगर रड़ीरू किंबा शंकु विशिष्ट पाइन गछर फलर पेंथा खोलीजा बंद हो घटना
କ'ଣ ଜଣାଇଥାଏ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏକ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଢ଼ିକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା କହିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛି ଗାତରୁ, ଆଉ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛି ରଡ଼ି କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖ ପାଇନ୍ର ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଏ। ବିଗତ କିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପାଗର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମାପିବା ତଥା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ଧତିମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା, କିଛି ଦିନ, କିଛି ସପ୍ତାହରେ ପାଗ କିପରି ହେବ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା କିପରି କରନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ କେବଳ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପରି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ତାହେଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା କିପରି ସେମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ତ ପାଗଟାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପାଗର, ଏଥିରେ ଜାଣିବା ପାଗର କେମିତି ମପାଯାଏ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ତାପମାତ୍ରା। ତାପମାତ୍ରା ଦେଖ ଗରମ ହେଲେ ବରଫ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। କେତେକ କେବଳ ଆଖପାଖ ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ମାପ କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଟିଭିରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଖରାଦିନେ ଦେଖାଏ। ଏଠି ସର୍ବନିମ୍ନ ଏତିକି, ସର୍ବାଧିକ ଏତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ଏବେ ଆଉ ସେ ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି। ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ବା ରେକର୍ଡ଼ିଂରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦେୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ଯେମିତିକି ତାପମାତ୍ରାର ବ୍ୟବଧାନ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏହା କୌଣସି ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏହି ଦୁଇଟାର ତାପମାତ୍ରାର ବ୍ୟବଧାନକୁ ଜଣାଇ ପାରୁଛି। ହାରାହାରି ବି ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହାରାହାରି କେତେ ତାପମାତ୍ରା ସେ ଅନୁଭବ କରି ସେଇଟା ବି କହିପାରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ଯେଉଁଟା କହିଲା ତାପମାତ୍ରା କେମିତି ମପାଯାଏ ଗୋଟେ ଦିନର। 6/4/2025 ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସେଦିନର ହେଇଥିଲା 38 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଉଛି ଆମର 25 ଡିଗ୍ରୀ। 7 ତାରିଖରେ ସେମିତି 37 ଡିଗ୍ରୀ, 26 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରେ ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବି ମାପି ପାରିଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପାଗର ଉପାଦାନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ଷଣ। ତ ସେଇ ବର୍ଷଣଟା ଆମର 3-4 ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ। ଏବେ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 30 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଷ୍ଟି ପରିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ରେନଗଜ୍ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ବୃଷ୍ଟିଟାକୁ ବା ବର୍ଷଣଟାକୁ କେଉଁଥିରେ ମପାଯାଏ? ବୃଷ୍ଟି ପରିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ରେନଗଜ୍ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ମପାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ଉପର ଅଂଶରେ ଗୋଟେ କାଚ କାହାଳି ଥାଏ। କାହାଳିର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଥାଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ କାହାଳି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସିଲିଣ୍ଡର 1 ଇଞ୍ଚ ମିଲିମିଟର ଦାଗ ଥିବା ମାପକ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ସିଲିଣ୍ଡର 5 ମିଲିମିଟର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତାହେଲେ ରେନଗଜ୍ଟା ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ଆମ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ଓ ବର୍ଷା ସହ ବେଶ୍ ସଚେତନ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଗ ଭାରି ଗୁମସୁମ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ସହ ବି ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପାଗର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ କେମିତି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଚାପ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା କ'ଣ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବ ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେତେ ବାୟୁର ଚାପ କମି ଯାଏ। କୌଣସି ପର୍ବତ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତଳା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଫଳତଃ ବାୟୁର ଚାପ କ'ଣ ହୁଏ ସେଠି ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ। ବାୟୁ ପତଳା ହେବାରୁ ସେଠି କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ଯେଉଁ ତଳେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରୁଛି, ଉପରକୁ ଯିଏ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ କମି ଯାଉଛି। ଯାହା ତୁମ ଫୁସଫୁସର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ
कम मिसुथिबारु पहाड़ चढ़िया पई शरीर को अधिकରୁ ଅଧିକ परिश्रम करिया पड़े। यही कारणରୁ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପକାଏ, କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୁଏ। ତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଉପରେ ବା ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ଚାପ ଯେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ରହେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଏଠାରେ ବାୟୁ ଚାପ ନାଟକୀୟ ଭାବେ ହ୍ରାସ ବି ହେଇଥାଏ। ତ ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅବପାତ ବା ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ବାରୋମିଟର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ବାୟୁର ଚାପ ବା ପ୍ରେସରଟା ମାପିଥାଉ। କେଉଁଥିରେ? ବାରୋମିଟର। ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବ, ବାରୋମିଟରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ବାୟୁର ଚାପ ମାପିଥାଉ। ଥର୍ମୋମିଟର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପମାନ ବି ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ, ପବନ। ପବନ ବି ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ଆମେ ପବନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବାୟୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଚ ଚାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ପବନର ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ବେଗ ଆଉ ଦିଗ, ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ତାର ଡିରେକ୍ସନଟା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ପବନର ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ପବନର ବେଗ ଆଉ ଦିଗ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ନୌଚାଳନା ତଥା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଚଳରେ ପବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ପବନର ବେଗ ଆଉ ଦିଗ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ନାବିକ ବା ବୈମାନିକମାନେ ପବନର ବେଗ ତଥା ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ସଚେତନ ନେଇଥାନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପବନର ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଅନୁମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆମେ ପବନର ଦିଗ କିମ୍ବା ବେଗ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ତାହେଲେ ଦିଗବାରାଣୀ ୱିଣ୍ଡ ଭେନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପବନର ଦିଗ ମପାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ ଯେ ପବନର ଦିଗ କେଉଁଥିରେ ମପାଯାଏ? ଦିଗବାରାଣୀ ବା ୱିଣ୍ଡ ଭେନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପବନର ଦିଗ ମପାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଖମ୍ବ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ତୀର ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ମୁନିଆ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ମାଛ ଲାଞ୍ଜ ପରି ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ପବନ ବହିଲେ ମୁନିଆ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ପବନ ଦିଗରୁ ବହୁଛି ସେହି ପଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ବହୁଥିଲେ ତୀରଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଆଉ ତାର ପୁଚ୍ଛ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ବିପରୀତ ହୋଇଯିବ, ମାନେ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ହେଲା, ୱିଣ୍ଡ ଭେନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡ ଭେନ୍। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଆନିମୋମିଟର। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ ଥିବା ପବନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଇଏରେ ଥାଏ, କେଉଁ ପଟେ କେମିତି ଯିବ ବୋଲି, ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବାତାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବା ୱିଣ୍ଡ ସକ୍ ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବୈମାନିକମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ାଣ ଆଉ ଅବତରଣ ଦୁଇଟାକ ସମୟରେ ଦିଗ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶଙ୍କୁକୁ କଳକାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ଧୂଆଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ। ତ ବାୟୁର ଦିଗ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ୱିଣ୍ଡ ଭେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମପା ଯାଉଛି। ଆଉ ବାୟୁର ବେଗ, ସ୍ପିଡ୍, କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ବହୁଛି, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆନିମୋମିଟର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆର୍ଦ୍ରତା। ଶେଷରେ ଆସ ଆମେ ପାଣିପାଗର ଉପାଦାନ ଭାବେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ତାପମାତ୍ରା, ପବନ, ବାୟୁଚାପ, ସ୍ଥାନ ଆଦି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାପି ପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଚାପ୍ଟରଟି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି କିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଛି ଆହୁରି ବି। ତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟରେ ପାଣିପାଗକୁ ହିଁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଏକାଠି ରହିଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ଆମର ଆନିମୋମିଟର ହେଉ, ବାରୋମିଟର ହେଉ, ଆମର ରେନଗଜ୍ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଯାକ ସେଇଠି ରହିଥାଏ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଏବେ ହେଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ AWS ଅଟୋମେଟେଡ୍ ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ୍। ଏହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ହେଉ, ଆର୍ଦ୍ରତା ହେଉ, ପବନର ବେଗ, ଦିଗ, ବର୍ଷଣ, ବାୟୁଚାପ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇକି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିପାରୁଛି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ମନୁଷ୍ୟର ବିନା ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷି ହେଉ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ହେଉ, ପାଣିଜାହାଜ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। ତାହେଲେ ପାଣିପାଗର ଆଗାମୀ ସୂଚନା କେମିତି ଜାଣୁଛୁ? ନା ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଲୋଚିତ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ୱିଣ୍ଡ ଭେନ୍ ହେଉ, ଆନିମୋମିଟର ହେଉ, ବାରୋମିଟର ହେଉ କି ରେନଗଜ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ସବୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଚରମ ଅବସ୍ଥା
अवस्था बारंबार संगठित होबार लगी तेणुक सठिक पूर्वानुमान करने द्वारा आम यही प्राकृतिक दुर्विपाक बंची पारिबा। एठी हमको देइछि जे को एरिया रे किपरि थाए कौटी चेतावनी दिखाई कौन ना कौटी वर्षा हम यही चिन्ह द्वारा से गुड़ाक देखा युड़िक ठीक अच्छे। ये आमर ताले चैप्टर एंड हो जाइए। नेक्स्ट जो आम नेक्स्ट वीडियो रे आम यार क्वेश्चन आंसर करवा ठीक अच्छे। ये सब देती व्यवहृत जंत्र गुड़िक जोड़ा कि पागर उपादान सहित कनेक्ट करने सब करवा नेक्स्ट वीडियो सब करवा ठीक अच्छे।